عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو رہی تھی اور وہاں کے لوگ اپنے بنائے ہوئے بتوں اور مجسموں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ واقعی فیل کے بعد خانہ کعبہ کی قدر و قیمت بڑھ گئی تھی اور کعبہ مکے کے قریبی علاقوں کی طرف سے بڑی زیارت کا مرکز بن گیا تھا۔ مکہ کے لوگ زیادہ تر تاجر تھے اور واقعی فیل کے بعد چونکہ زیارت کے لیے بہت افراد کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا تو ان کی تجارت میں بہت فائدہ ہونے لگا تھا اور مکہ کے کچھ تاجر بہت امیر بھی ہو چکے تھے۔ 610 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ 3 سال خفیہ تبلیغ اسلام کے بعد حضور نے علانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، لیکن اسلام کی دعوت مکہ کے امیر لوگوں اور تاجروں کے لیے موضوع نہ تھی ان کی نظر میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے اور ان بتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا کہہ رہے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ مکہ کے امیر لوگ اور تاجروں کو یہی لگتا تھا کہ شاید یہ ممکن ہے کہ اگر بتوں کو توڑ دیا جائے تو عرب خطے میں موجود بت پرست مکہ میں نہیں آئیں گے تو اور تاجروں کا مال خرید و فروخت نہیں ہوگا، جس سے دولت میں کمی ہو جائے گی۔ دوسرا خدشہ یہ بھی تھا کہ اگر انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا تو پورے عرب خطے میں ان کی عزت کو ٹھیس پہنچے گا۔ مزید وہ ان بتوں کو پوجنا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جن کو ان کے آباء و اجداد صدیوں سے پوج رہے تھے، اسی لیے مکہ کے مسلمانوں پر اب ظلم و ستم شروع کر دیا تھا کیونکہ مسلمان کم اور کمزور تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں سے مال و اسباب بھی خریدنا بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کی وجہ سے کمزور مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ظلم و ستم جب وحشی پن میں داخل ہو چکا تھا تو ان اذیتوں کی وجہ سے اب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ چنانچہ اب مدینہ مسلمانوں کا مسکن بن گیا۔ اب مکہ کے کفار پر مزید خوف طاری تھا کیونکہ اسلام اب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ چکا تھا اور زیادہ شہرت بھی حاصل کر لی تھی۔ مدینہ کے باسیوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دل و جان سے تسلیم کیا اور ان کی مدد کی۔ اب مدینہ اسلام کا ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا۔ مکہ سے جانے والے مہاجرین اور وہاں کے باسیوں کو انصار کہا گیا۔ مکہ کے کفار چونکہ مسلمانوں کی آزادی اور شہرت سے خوف میں مبتلا ہو چکے تھے، اسی لیے انہوں نے مدینہ میں موجود یہود اور منافقین کی مدد سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ مکہ کے مشرکین مدینہ کے مسلمانوں کو اب منافقین اور یہودیوں کے ذریعے تنگ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ ڈاکوؤں کے چھوٹے چھوٹے گروہ مدینہ میں مسلمانوں کے ریوڑ اور کھیتوں کو لوٹ مار کر مدینہ میں مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ نے مکہ میں پناہ گزینوں کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو حج کرنے سے بھی روک دیا۔ صورتحال اب یہ تھی کہ مدینہ میں مسلمان رات کو پہرے دیتے تھے کیونکہ کفار منافقین اور یہود کی طرف سے انہیں ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات حل ہو جائیں، لیکن اب اسلامی ریاست کے بغیر اسلام کا جینا ممکن نہ تھا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور وحی کے آنے کا انتظار کیا۔ وحی آتے ہی اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم دیا گیا۔ اب دفاع کو ترک کر کے حملہ کرنے کا وقت تھا۔ اللہ کے حکم کے بعد حضور اور ان کے اصحاب نے مشرکوں کے ساتھ ہر میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا اور مدینہ کے آس پاس کے شہروں کے ساتھ امن معاہدہ بھی کر لیا۔ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی اور اسلامی ریاست مضبوط ہو رہی تھی۔ مشرکین مکہ اب بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئے۔ مشرکین مکہ کا اہم تجارتی راستہ مدینہ کے پاس سے ہی گزرتا تھا۔ اس راستے سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں نے اس تجارتی راستے پر قبضہ کر لیا، جہاں سے مکہ والوں کے
اونٹ, تجارتی साजो सामान लेकर आते जाते थे। बाकी गैर मुस्लिमों की तजारत को रोका नहीं गया, सिर्फ मक्का के कुफार की तजारत को उस रास्ते से रोक दिया गया। इसी साल मुशरिकीन मक्का का सबसे बड़ा तजारती काफिला मशरकी रूम के एक बड़े शहर शाम से वापस आ रहा था। ये काफिला बहुत ही कीमती और इसमें सैकड़ों ऊँट थे। इस काफिले का सरबराह अबू सुफियान था। कुरैशी मक्का जानते थे कि मुसलमान बदला लेंगे और इसकी बहुत सी वजूहात थी, जिनमें हज से रोकना और इसके साथ साथ मक्का में मौजूद उनके मालो असबाब पर कब्जा करना था। अबू सुफियान ने मक्का में खत भेजा कि मुसलमान मदीना के करीब इसके काफिले पर हमला करेंगे और वो चाहता है कि मक्का से एक बड़ी फौज आए जो इसके काफिले की हिफाजत करे। इसलिए कुरैश मक्का ने एक बड़ी फौज तैयार की। इस फौज की तादाद 1000 थी, 100 घोड़े और 700 ऊँट भी थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से रवाना हुए तो उनके साथ सिर्फ 313 अफराद थे, 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तजारती काफिले के लिए सिपाहियों को भेजा। कुछ सिपाही बदर के कुएं के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ऊँटों को पानी पिलाया। 2 सहाबी जो कुएं के पास थे, उन्होंने कुएं के करीब ही मौजूद 2 लड़कियों की गुफ्तगू सुनी जो इसी काफिले के बारे में कुछ बातें कर रही थीं कि काफिला कहां से आ रहा है और कहां रोकेगा। चनाचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में आगाह किया गया। चूंकि काफिले का गुजर बदर के करीब से था, इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को बदर की तरफ जाने का हुक्म दिया। अबू सुफियान को जब मालूम हुआ कि बदर में मुसलमान इसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसने बदर से दूर दरिया के किनारे होते हुए अपने काफिले का रुख बदल दिया और मक्के से आने वाली फौज को पैगाम में कहा कि वो भी वापस आ जाएं। लेकिन इस फौज का सरबराह अबू जहल था। उसने जवाब दिया कि हम बदर जाएंगे, हम वहाँ 3 दिन रुकेंगे, वहाँ खाने खाएंगे, औरतें नचाएंगे और गाएंगे, ताकि आसपास के अरब हमें सुन सकें और हमसे डरें। जब अबू सुफियान ने सुना कि कुरैश की फौज अबू जहल की वजह से वापस नहीं जा रही, तो उसने कहा कि ये अबू जहल का काम ही है जो अपने आप को बड़ा सरदार साबित करना चाहता है, और ये जंगलीपन है, और जंगलीपन हमेशा बदनसीबी और हामी लाता है। अबू जहल जब बदर पहुंच गया तो दूसरी तरफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में जान चुके थे। दूसरी तरफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुफाका के साथ बदर में पहुंच चुके थे। 17 रमजानुल मुबारक जुमे का दिन सहराए बदर में 2 फौजें आमने सामने थी। दोनों फौजों में एक दूसरे के करीबी भी शामिल थे, जिनमें किसी का बाप, भाई और चचा भी शामिल था। अब मैदान बदर में दोनों फौजें आमने सामने थी। जंग का आगाज हुआ। कुरैश की तरफ से 3 अफराद आगे आए। इसी तरह मुसलमानों की तरफ से भी 3 अफराद आए, जिनमें हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत अबू उबैदा भी शामिल थे। हजरत हमजा और हजरत अली ने आपने सामने आने वाले दुश्मन को बआसानी मार दिया, लेकिन हजरत अबू उबैदा की टांग पर जख्म आया। इसी दौरान अबू जहल ने पूरी फौज को हमला करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ मुसलमान भी अल्लाहु अकबर और कलमा शहादत पढ़ते हुए मैदान में आ गए। आखिरकार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमले का हुक्म दिया और दोनों फौजें आपस में टकरा गईं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का हौसला बढ़ाते रहे। हज़ूर हजरत अबू बकर की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, जबरील और इसके साथी फरिश्ते मदद के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने आपने फरिश्ते इस्लाम की फौज की मदद के लिए भेजे हैं। बदर के शेरों ने पूरी ताकत से फौज पर हमला कर दिया। इस जंग में शिरकत करने वाले मुसलमानों की अजमत सबसे ज्यादा थी। इसी तरह जिन फरिश्तों ने इस जंग में हिस्सा लिया, उनकी अजमत भी तमाम फरिश्तों से ज्यादा थी। इस दिन इस्लाम की 14 शहादतें हुई और इसके साथ साथ मुशरिक फौज में अबू जहल समेत 70 हलाकतें हुई। ये जंग मदीना में कायम होने वाली रियासत इस्लाम की पहली बड़ी फतह थी। मुशरिकीन मक्का की इस इबरतनाक शिकस्त की खबर चारों तरफ अरब में फैल चुकी थी। इस्लाम कबूल करने के ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा होने लगा। बदर और शाम की तजारती रास्तों का कंट्रोल अब मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। मदीना में मौजूद यहूद ने चूँकि मायदे की पासदारी न की, इसीलिए यहूद को वहाँ से हिजरत करना पड़ी। बदर में अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान कुरैश का सरदार बना।